ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵਰਡ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਘਟ ਜਾਂਦੀ है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ कॉन्फिडेंस घट जाता है। D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की, स्ट्रेस। आखिर ये तनाव क्यों बढ़ता जा रहा है हमारी ज़िंदगी में, हम छोटी छोटी बातों को लेकर आखिरकार क्यों तनावग्रस्त हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब डिप्रेशन ने छोटी उम्र में भी, यानी कि जो बच्चे हैं 10 साल 8 साल, इन्हें भी घेर लिया है। इसका क्या कारण है? सुसाइड बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा सेलिब्रिटी ने सुसाइड किया था, बच्चे उसको फॉलो करने लगे हैं। छोटा सा तनाव भी, आजकल परिजन भी अपने बच्चों को इसी डर से कुछ नहीं कहते हैं कि कहीं वह कोई गलत कदम ना उठा ले। आज हम बात करेंगे शहर के जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर JPS भाटिया के साथ। आपको बता दें कि ये पिछले 30 सालों से अधिक समय से डिप्रेशन के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है, डिप्रेशन ने क्यों जकड़ लिया है, क्या हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, क्या हमारे ज़रूरतें बढ़ गई हैं, या बेवजह की ज़रूरतों ने हमें तनावग्रस्त कर दिया है। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल, आपका हमारे D4U न्यूज़ चैनल में डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब पहले ये बताएं, हम बात करेंगे स्ट्रेस और डिप्रेशन, इसमें क्या फ़र्क है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में ना हर कोई सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन को कन्फ्यूजन किया जाता है। स्ट्रेस एक नॉर्मल फीलिंग है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू डोंट हैव स्ट्रेस तो हम अपनी ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। एक हद तक स्ट्रेस को हमें रखना पड़ेगा। स्ट्रेस के साथ हम जिंदा हैं, स्ट्रेस के साथ हम काम कर रहे हैं। जो भी हम सारे काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके जो अंडरलाइन कॉज है ना वो एक स्ट्रेस ही है। लेकिन ये स्ट्रेस एक लिमिट से जब बढ़ जाता है, हम बहुत से ऐसे ज़िंदगी में हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हर चीज़ हमें स्ट्रेस देती है। हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जब दुनिया नहीं चलती, हमारे वश में नहीं रहती, हम जो चाहते हैं वैसे लाइफ हमें नहीं मिलती, तो जब डिस्क्रिपेंसी आ जाती है ना इसमें, तो हमारा स्ट्रेस जो है ना स्ट्रेन में बदल जाता है। तो डॉक्टर साहब आपने, हम भी वैसे आपने दो चीज़ें कही हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन। हम भी पहले यही समझते थे कि स्ट्रेस और डिप्रेशन एक ही चीज़ है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं ये दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है। आपने ये भी कहा है कि स्ट्रेस बंदे की जीवन में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है कि जब स्ट्रेस एक लिमिट से बढ़ जाएगा ना तो वो स्ट्रेन बन जाएगा, तो वहाँ पे हमारा जो अपनी क्षमता है कि ज़िंदगी में जीना, खुश रहना, जहाँ ज़िंदगी को अच्छी तरह से चलाना, वो नहीं कम कर पाएंगे और हमें एक सैडनेस ऑफ मूड, हमें एक चिंता सी लगी रहेगी। जब ये चिंता एक हद से बढ़ जाती है, लाइक छोटी मोटी बातों की चिंता हो तो थोड़ी देर में वो ख़त्म हो जानी चाहिए। जब ये हमारे ज़िंदगी में स्ट्रेस और ये रहती हैं चीज़ें, डिप्रेशन थोड़ी सी रहती है ना, तो ये हमें उकसाती है कोई काम करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए। लेकिन जब ये स्ट्रेस एक डिप्रेशन की बीमारी का रूप ले लेती है ना, तो तब इंसान में बहुत बड़े फ़र्क पड़ जाते हैं। तब इंसान एक शेल में बंद हो जाता है, उसकी ज़िंदगी सारी एक शेल में बंद हो जाती है, उसकी खुशबू चले जाती है, उसको अपना आप अच्छा नहीं लगता, उसको सारी दुनिया ब्लैक एंड वाइट लगती है, उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन सा आ जाता है और उसके अंदर उदासी, गमगीनती, ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि उसको अपने ज़िंदगी में आले दुआले में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। ही लूजेज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। एंड देन उसमें एक बहुत ख़ास बात आती है जो एक वर्णन योग बात है कि उसको एनर्जी लेस फीलिंग आती है, उसको लगता है कि वो अधमोया जा हो गया, जस्ट ही कैन डजंट हैव एनर्जी फॉर एनीथिंग। मतलब जैसे हम कहते हैं कि बंदे जो जान प्राण नहीं गए। यस,
जहाँ कहते हैं ना कि जान प्राण नहीं है, कुछ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਨ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਨ ਲਾਈਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਨਾ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗਰੋਥ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਰਲਡ ਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਭਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਮਤਲਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਐਜ਼ ਏ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਗਿਆ, ਐਜ਼ ਏ ਕਿਓਸ ਬਣ ਗਿਆ, तो वो इन्हों एडजस्ट ही नहीं कर सकिया, इन्हों चो बाहर निकल ही नहीं सकिया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि अब बच्चे भी जो है ये डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, आखिर इसका क्या करें? बच्चों को तो पहले कहते सी ना जी, बच्चे तो खेडन कूदन दे देना, उन्होंने की फर्क उन्होंने की पता बाहर दी दुनिया की हुण एक ही फर्क आया सोसाइटी च। मेरी मेजर जी है ना प्रैक्टिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਏਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ 올ਡ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਏਜ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਡੋਲੈਸੈਂਟ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਡੋਲੈਸੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 70% ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਰੀਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਰਿਮੋਟ ਤੋੜਤਾ, ਕਦੀ ਟੀਵੀ ਤੋੜਤਾ, ਕਦੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਮ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਮੂਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਇਰੀਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵਾਈਫ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਅਡਲਟ ਹੁੰਦਾ,
ਐਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੌਨ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਅਪਰੋਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਅਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿੰਗ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਟੀਚਰਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੜੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਲਟੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੇਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਪੇਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਘੜਤ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਓਵਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ, ਤਣਾਅ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਈ ਦਵਾਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ RMP ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਈ, ਬੀਅਰ ਪੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਪ੍ਰੈਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ, ਉਹਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਰ ਇਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸੁਸਾਈਡ, ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਵਰਡ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ।
ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੋਟੋਨਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੈਸੇਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਸ ਮੈਸੇਜਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਏਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਡਿਕਟਿਵ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਤੇ ਲਵ ਕੈਮੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਆ ਜਾਣੀ, ਇਨਫੈਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੇ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤੇ ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਸ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਲਵ ਐਂਡ ਹੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਨ ਅਫੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਬਸੈਸਿਵ ਲਵ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਟਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੈਲਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ। ਕੋਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੁਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਿਮਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਿੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡੀਟੀਸ਼ਨ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ weight lose ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੜਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਟੌਪ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਭੇਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੱਸਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਾਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਟਾਰਚਰ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਡਿਨਰ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਕਈ ਲਾਈਫਸ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਫਰੋਮ ਸੁਸਾਈਡ, ਫਰੋਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਫਰੋਮ ਫੇਲੀਅਰਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਿਓਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਕਰਦੇ रहिए तो किते ना किते अपने डिप्रेशन या अपने मूडा को आप ही संभालते रहिए। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर JPS भाटिया। पिछले 30 सालों से ये साइकेट्रिक यानी कि जो डिप्रेशन के शिकार हैं, दिमागी रोग के से परेशान हैं, उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो बताया है वो आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक हो सकता है। 5 साल का बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार होने लगा है। क्यों ऐसा हो रहा है? आजकल जो परिजनों की एक्सपेक्टेशन अगर अपने बच्चों से बहुत बढ़ गई हैं तो वो भी बच्चे के लिए हानिकारक है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता, किसी को पहले नंबर पर और किसी को 50वें नंबर पर आना है। इसलिए अपने बच्चे की अंदर छुपी प्रतिभा को पहचानें। हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या कमिश्नर नहीं बन सकता है। उसे जिस फील्ड में जाना है उसे पहचानिए, बच्चों को पूरा समय दीजिए ताकि आने वाला और ख़ास तौर पर बच्चों को किसी के भरोसे मत छोड़िए। इन्होंने ये भी बताया है किस तरह बच्चे जब बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़, हरासमेंट का शिकार होते हैं तो आजीवन वो अब खुद को माफ़ नहीं कर पाते। और ये ऐसी हरकत करने वाला कोई और नहीं, आपके बहुत करीबी ही होता है, जिसे बाद में आप ना तो एक्सपोज कर सकते हैं, ना ही उसे कुछ कह सकते हैं, क्योंकि समाज का भी डर रहता है। हमने अपने चैनल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि डिप्रेशन बहुत बड़ी खतरनाक भयानक बीमारी बन चुका है। इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है, पहले बच्चों की काउंसलिंग खुद करें। अगर उसका बिहेवियर चेंज हो गया है तो आपको ये देखना है कि आखिरकार मेरे बच्चे का बिहेवियर क्यों लगातार बदल रहा है। उसकी काउंसलिंग कीजिए, उसके पास बैठिए। आपका कामकाज तो होता है
रहेगा, लेकिन अगर बच्चा चला गया तो फिर आप, क्योंकि बच्चे अब बहुत इमोशनल होते हैं, एडोलेसेंट में उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं होती और कई बार अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर बैठते हैं। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।